یہ فیصلہ ہمارا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جرم ظلم کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں. نئی اداروں کی ڈسپنسیشن آئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر غور کریں. پچھلے 7 مہینے سے کی جو پالیسیز ہے ان کا بوجھ آپ کی کمر کو دورہ کر رہا ہے. اداروں کی کمر دوری ہو گئی ہے پچھلے 7 مہینوں کی جو کاروائیاں ہیں ان سے. یہ نواز شریف اور زرداری کے سیاسی لاشیں اٹھا کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے پھر رہی ہے کہ آپ یہ وزن اٹھا نہیں سک رہے. پاکستان کے عوام آپ کے اوپر یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس پالیسی کو بدلا جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے. ہم نے بہرحال فیصلہ کیا ہے اعظم سواتی صاحب کے معاملات کے اوپر بھرپور احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا. انشاءاللہ جمعرات کو لاہور رجسٹری کے باہر ایک بہت بڑا خواتین کا اور بچوں کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا اور سپریم کورٹ کی کانشیس کو ہم آواز دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان معاملات کے اوپر دیکھے اور جائزہ لے. اور جمعے کو انشاءاللہ جو پاکستان کے وکلاء ہیں وہ ٹی چوک میں ایک بہت بڑا کنونشن کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے اور اس میں ہم ان معاملات کو لے کے آئیں گے. اور اسی طرح سے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے اعظم سواتی کے خاندان کے پیچھے کھڑی ہوگی، ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد آج تحریک انصاف کی قیادت نے ان لاکھوں لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو راولپنڈی میں تحریک انصاف کے جلسے میں آئے. ہم انتہائی شکر گزار ہیں پورے پاکستان سے جس طرح سے لوگوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا اور اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ جلسے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ میلوں میں جو ہماری سڑکیں تھیں وہ بند تھیں، وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے. ان کا ہم بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے جس محبت کا اظہار انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا، جس محبت کا اظہار انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا. اسی جلسے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں اور دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے. آج عمران خان کی محمود خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے. کل چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوگی. آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشکیل دی جا رہی ہے اور ٹکٹ کے لیے جو پروسیس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کل ملیں گے عمران خان صاحب سے. جمعے کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. اس کے بعد جو سندھ اور بلوچستان سے ہمارے تمام اراکین جو ہیں وہ اپنے استعفے جمع کرا رہیں گے اور ایک بار پھر ہم اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی اپروچ کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایم این ایز کے ریزگنیشنز ہیں جو اب تک آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیے وہ بھی ایکسیپٹ جو ہیں وہ کیے جائیں. اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ملک میں 567 بلوچستان اور سندھ کے جو ممبران ہیں ان کے استعفوں کے بعد 567 سیٹیں جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی اور ان کے اوپر الیکشنز ہوں گے. اور اسی طریقے سے جو انٹرم گورنمنٹ بنانے کے لیے جو 90 دن کے اندر پنجاب میں الیکشن ہونے اور 90 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے پروسیس کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا اور اپوزیشن کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی اپنے نام جو ہیں وہ بھجوائیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے چل سکیں. اسی طریقے سے الیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اب بھی وقت ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے اکابرین غور کریں. ہم اب بھی چاہتے یہی ہیں کہ پورے ملک میں قومی الیکشن کی طرف بڑھا جائے. الیکشن اگر قومی الیکشن کچھ مہینے بعد بھی ہو پی ٹی آئی کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. ہمیں الیکشن 7 مہینے بعد 8 مہینے بعد بھی پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی لیکن ملک کی جو اس وقت معاشی حالت ہے وہ اس قدر دگرگوں ہے. ملک کی معاشی حالت اس وقت اتنی بری ہے کہ وہ 7-8 مہینے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اس سیاسی عدم استحکام کو لے کے نہیں چل سکتی.
लिहाजा आप जनरल इलेक्शंस का ऐलान करें, कौमी असम्बली को भी तहलील करें, लेकिन अगर आप कौमी असम्बली को तहलील नहीं करते तो हमारी जहाँ जहाँ पे हुकूमत है हम उन असम्बलियों को तहलील कर रहे हैं। ये इमरान खान के उस कॉन्फिडेंस का, उस एतमाद का मजहर है ये फैसला कि हम अपनी हुकूमतें तहलील कर रहे हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अवाम हमें इससे भी ज्यादा भारी मैंडेट से नवाजेगी। और हमें ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की क़यादत पे एतबार करते हैं। अगर नून लीग और उनके लोग इलेक्शनों से कितनी देर भाग लेंगे, आप 6 महीने भाग लेंगे, फर्क तो नहीं पड़ना। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है आपके इस सियासी अदम इस्तेहकाम के फैसलों से। और इंशाअल्लाह अब ये पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए जा चुके हैं और अगले 3 दिनों में हम अपने जो टिकट वोटिंग है उसका भी सिलसिला शुरू करें। सर ये बता दें, अभी थोड़ी देर पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का पंजाब की असेंबली हर सूरत कोशिश करेंगे कि तहरीर ना हो। आप खुद एक लॉ मिनिस्टर भी रहे, आखिर में किसी के क्या ऑप्शन बची है अपोजिशन के बाद पंजाब असेंबली में सूबाई असेंबली को बचाने की? उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो रात को मुसल्ला डालें और दुआ करें कि पीटीआई ना तोड़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, जो शौक है पूरा कर। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर इस्तीफे आते हैं तो ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप नून लीग के तर्जमान नहीं है, आप इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन है। आप वो काम करें जो आपका काम है। हम उन्हें जहमत नहीं देंगे इस्तीफे कबूल करने की। असम्बलियां तहलील होंगी और 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शन करवाना। सर जावेद लतीफ साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भी इम्कान है कि बल्कि हुकूमती हल्कों में जंग हो रही है कि गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। जावेद लतीफ साहब ने जिंदगी में जिस तरह से कोई चीज नहीं पढ़ी, उन्होंने आइन भी नहीं पढ़ा, उन्हें नहीं पता कि गवर्नर रूल किन हालात में लगाया जा सकता है। गवर्नर रूल लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा राइट है, चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो कब असम्बली दो। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इशू था कि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अभी इंतखाबी इस्लाहात भी नहीं हुई और इसके अलावा जो सिचुएशन बिल्कुल और तरफ चली गई है, तो क्या फिर आपको ये कबूल होगा? इंतखाबी इस्लाहात इंशाल्लाह हुकूमत में आके हम खुद ही करेंगे, अब ये तो नहीं कर रहे। जी मौसम साहब ये बताइएगा कि आपके मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराने आए थे, लेकिन वो तो गिरा के अपने जो है वो छोड़ रहे हैं। हम हुकूमत गिराने नहीं आए, हम पाकिस्तान बचाने आए हैं, पाकिस्तान बचा के ही जा रहे हैं। अच्छा जज साहब ये बताइएगा, कल स्टिक की चेंज हो रहा है, स्टिक ने आर्मी चीफ को स्टिक दे दिया जनरल बाजवा ने। 6 साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हैं? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छे कारनामे। मियाँ कंसेशन आई, हम समझते हैं कि वो इसके ऊपर गौर करें। पिछले 7 महीने से की जो पॉलिसीज है उनका बोझ आपकी कमर को दोहरा कर रहा है। इदारों की कमर दोहरी हो गई है पिछले 7 महीनों की जो कार्रवाइयां हैं उनसे। ये नवाज शरीफ और जरदारी के सियासी लाशें उठा के जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट उठा के फिर रही है कि आप ये वजन उठा नहीं सक रहे। पाकिस्तान के अवाम आपके ऊपर ये तवक्को रखते हैं, इस पॉलिसी को बदला जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमने 12 फैसला किया है, आजम सवाती साहब के मामला के ऊपर भरपूर एहतजाज जो है वो किया जाएगा। इंशाअल्लाह जुमेरात को लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एक बहुत बड़ा खवातीन का और बच्चों का एहतजाज जो है वो होगा और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस को हम आवाज़ देने की कोशिश करेंगे कि वो इन मामलात के ऊपर देखे और जायजा ले। और जुमे को इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान के वकला हैं वो डी चौक में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और उसमें हम इन मामलात को लेके आएंगे। और इसी तरह से जो तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है वो एक भरपूर तरीके से आजम सवाती के ख़ानदान के पीछे खड़ी होगी, उनके साथ खड़ी होगी और इंशाअल्लाह इन मामलात को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आज तहरीके इंसाफ की क़यादत ने उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा किया जो रावलपिंडी में तहरीके इंसाफ के जलसे में आए। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं पूरे पाकिस्तान से जिस तरह से लोगों ने
इतना बड़ा इज्तिमा किया और इतना बड़ा इज्तिमा हुआ कि जलसे के बाद भी लोग जो हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके, क्योंकि मीलों में जो हमारी सड़कें थी वो बंद थी, वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके। उनका हम बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती है, जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने इमरान खान के साथ किया, जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ किया। उसी जलसे में जैसा कि आपको मालूम है हम ऐलान कर चुके हैं कि हम सूबाई असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं और दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। आज इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात होगी। आज ही पार्लिमानी बोर्ड्स जो हैं उनकी तशकील दी जा रही है और टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो कल मिलेंगे इमरान खान साहब से। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। उसके बाद जो सिंध और बलूचिस्तान से हमारे तमाम अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफे जमा कराएंगे और एक बार फिर हम स्पीकर कौमी असम्बली को भी अप्रोच कर रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशंस हैं जो अब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किए वो भी एक्सेप्ट जो हैं वो किए जाएं और इंशाअल्लाह इसके नतीजे में मुल्क में 567 बलूचिस्तान और सिंध के जो मेंबरान हैं उनके इस्तीफों के बाद 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शंस होंगे और इसी तरीके से जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए जो 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन होने और 90 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने हैं, उसके लिए प्रोसेस का आगाज़ जो है वो किया जाएगा और अपोजिशन को दावत दी जाएगी कि वो भी अपने नाम जो हैं वो भिजवाएं ताकि हम उसके मुताबिक आगे चल सकें। इसी तरीके से इलेक्शंस का जहां तक ताल्लुक है हम समझते ये हैं कि अब भी वक्त है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PMLN और PDM के अकाबरीन गौर करें। हम अब भी चाहते यही हैं कि पूरे मुल्क में कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। इलेक्शन अगर कौमी इलेक्शन कुछ महीने बाद भी हो PTI की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। हमें इलेक्शन 7 महीने बाद 8 महीने बाद भी PTI इलेक्शन जीतेगी, लेकिन मुल्क की जो इस वक्त मुआशी हालत है वो इस कदर दगरगू है। मुल्क की मुआशी हालत इस वक्त इतनी बुरी है कि वो 7-8 महीने इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, इस सियासी अदम इस्तेहकाम को लेके नहीं चल सकती। लिहाजा आप जनरल इलेक्शंस का ऐलान करें, कौमी असम्बली को भी तहलील करें, लेकिन अगर आप कौमी असम्बली को तहलील नहीं करते तो हमारी जहाँ जहाँ पे हुकूमत है हम उन असम्बलियों को तहलील कर रहे हैं। ये इमरान खान के उस कॉन्फिडेंस का, उस एतमाद का मज़हर है ये फैसला कि हम अपनी हुकूमतें तहलील कर रहे हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अवाम हमें इससे भी ज़्यादा भारी मैंडेट से नवाजेगी और हमें ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की क़यादत पे एतबार करते हैं। अगर नून लीग और उनके लोग इलेक्शनों से कितनी देर भाग लेंगे, आप 6 महीने भाग लेंगे, फर्क तो नहीं पड़ना। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है आपके इस सियासी अदम इस्तेहकाम के फैसलों से और इंशाअल्लाह अब ये पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए जा चुके हैं और अगले 3 दिनों में हम अपने जो टिकट अवॉर्डिंग है उसका भी सिलसिला शुरू करें। ये बता दें, अभी थोड़ी देर पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का चुनाव पंजाब की असेंबली हर सूरत कोशिश करेंगे कि तहलील ना हो। अब खुद एक नौ मिनिस्टर भी गए आखिर में सीटें हैं, क्या ऑप्शन बची है अपोजिशन के बाद पंजाब असेंबली में सूबाई असेंबली को बचाने की? उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो रात को मुसल्ला डालें और दुआ करें कि PTI ना तोड़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, जो शौक है पूरा कर। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर इस्तीफे आते हैं तो ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप नून लीग के तर्जमान नहीं है, आप इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन है। आप वो काम करें जो आपका काम है।
हम उन्हें जहमत नहीं देंगे इस्तीफे कबूल करने की। असम्बलियां तहलील होंगी और 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शन करवाना। सर जावेद लतीफ साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भी इम्कान है कि बल्कि हुकूमती हल्कों में जंग हो रही है कि गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। जावेद लतीफ साहब ने जिंदगी में जिस तरह से कोई चीज नहीं पढ़ी, उन्होंने आइन भी नहीं पढ़ा, उन्हें नहीं पता कि गवर्नर रूल किन हालात में लगाया जा सकता है। गवर्नर रूल लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा राइट है, चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो कब असेंबली दो। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू था कि इंतखाबी इस्लाहत के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अभी इंतखाबी इस्लाहत भी नहीं हुई और उसके अलावा जो सिचुएशन है बिल्कुल और तरफ चली गई है, तो क्या फिर आपको ये कबूल होगा? इंतखाबी इस्लाहत इंशाल्लाह हुकूमत में आके हम खुद ही करेंगे, अब ये तो नहीं कर रहे। जी मौसम साहब ये बताइएगा कि आपके मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराने आए थे। डिस्पेंसेशन आई है, हम समझते हैं कि वो इसके ऊपर गौर करें। पिछले 7 महीने से की जो पॉलिसीज है उनका बोझ आपकी कमर को दोहरा कर रहा है। इदारों की कमर दोहरी हो गई है पिछले 7 महीनों की जो कार्रवाइयां हैं उनसे। ये नवाज शरीफ और जरदारी के सियासी लाशें उठा के जो हमारी एस्टैब्लिश, क्या पाकिस्तान के सेनेटर्स जो हैं वो सारे बेइज्जत पैदा हुए हैं? क्या पाकिस्तान के जो इलेक्टेड एमएनए एमपीएस हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है? पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दिन दिहाड़े उसके ऊपर कातलाना हमला होता है, उसका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अवाम की कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम के दफ्तर के वीडियो ऑडियो टेप्स जो हैं वो निकाली जाती हैं, वो दी जाती हैं जैसे वो कोई घंटा घर का चौक है। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम की ऑफिस की कोई इज्जत नहीं है? एफआईआर में भी हमें तो कहा गया कि आप वजीर आजम और इंटीरियर मिनिस्टर पे तो पर्चा करा लें, जनरल साहब का नाम निकाल दें, तो इनकी तो फिर कोई इज्जत ना हुई। क्या पाकिस्तान में आर्टिकल 9 और 14 जो है वो सिर्फ इन पावरफुल लोगों के लिए रह गया है, बाकी सारे लोग पाकिस्तान के बेइज्जत हैं और उनकी कोई इज्जत नहीं है? ये वो सवाल है जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के इदारों के सामने रखना चाहती है। और हम ये चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए और रूल ऑफ लॉ तब होगा जब ताकतवर लोग भी कानून को जवाबदेह होंगे। आज वो कानून को जवाबदेह नहीं है और अगर आजम सवाती को इंसाफ नहीं मिला और उसने आके सख्त बात कर दी, आपने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया और अभी अभी उनका बेटा जो है उसका रोते हुए फोन आया है इमरान खान साहब को कि आजम सवाती को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। अभी उनका बेटा कह रहा है कि उसे अदालत में पेश ना करें, हमारी इत्तला यह है कि उसको कल गोली मरवा दी जाएगी। ये मुल्क है, ये किस किस्म का निजाम है जो यहां पे चल रहा है? ऐसा तो पाकिस्तान में 75 साल में ना कभी किसी ने हुआ ना सुना। इमरान खान सवाल उठाएगा, आप उसको गोलियां मरवा दें। आजम सवाती सवाल उठाए, आप उसको गोली मरवा दें। कोई और सवाल उठाए, आप उसको गोली मार दें। अरशद शरीफ सवाल उठाए, आप उसको शहीद कर दें। ये तो पाकिस्तान ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। और देखिए, हमने 25 मई से लेके अब तक बड़े जुल्म और ज्यादतियां सही है, तहरीके इंसाफ ने इनका मुकाबला किया है और हमारा फैसला यही है कि हमने इन ज्यादतियों का ये जो हुआ है, जो सब कुछ, इनका भरपूर मुकाबला करना है। और आप अपने जुल्म में इजाफा करते जाए, हम अपनी रेजिस्टेंस में इजाफा करते जाएंगे और देख लेते हैं वो क्या तमाम उम्र लड़ तो कोई भी नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे। ये फैसला हमारा है और हम इंशाअल्लाह ताला इस जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं। नई इदारों की डिस्पेंसेशन आई है, हम समझते हैं कि वो इसके ऊपर गौर करें। पिछले 7 महीने से की जो पॉलिसीज है उनका बोझ आपकी कमर को दोहरा कर रहा है। इदारों की कमर दोहरी हो गई है पिछले 7 महीनों की जो कार्रवाइयां हैं उनसे। ये नवाज शरीफ और जरदारी के सियासी लाशें उठा के जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट उठा के फिर रही है, ये आप ये वजन उठा नहीं सक रहे। पाकिस्तान के अवाम आपके ऊपर ये तवक्को रखते हैं, इस पॉलिसी को बदला जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमने 12 फैसला किया है, आजम सवाती साहब के मामला के ऊपर भरपूर एहतजाज जो है वो किया जाएगा। इंशाअल्लाह जुमेरात को लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एक बहुत बड़ा खवातीन का
اور بچوں کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا اور سپریم کورٹ کی کانشیس کو ہم آواز دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان معاملات کے اوپر دیکھے اور جائزہ لے. اور جمعے کو انشاءاللہ جو پاکستان کے وکلاء ہیں وہ ٹی چوک میں ایک بہت بڑا کنونشن کنکورٹ کے سامنے اور اس میں ہم ان معاملات کو لے کے آئیں گے. اور اسی طرح سے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے اعظم سواتی کے خاندان کے پیچھے کھڑی ہوگی, ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد آج تحریک انصاف کی قیادت نے ان لاکھوں لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو راولپنڈی میں تحریک انصاف کے جلسے میں آئے. ہم انتہائی شکر گزار ہیں پورے پاکستان سے جس طرح سے لوگوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا اور اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ جلسے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ میلوں میں جو ہماری سڑکیں تھیں وہ بند تھیں, وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے. ان کا ہم بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے جس محبت کا اظہار انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا, جس محبت کا اظہار انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا. اسی جلسے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں اور دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے. آج عمران خان کی محمود خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے. کل چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوگی. آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشکیل دی جا رہی ہے اور ٹکٹ کے لیے جو پروسیس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کل ملیں گے عمران خان صاحب سے. جمعے کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. اس کے بعد جو سندھ اور بلوچستان سے ہمارے تمام اراکین جو ہیں وہ اپنے استعفے جمع کرا رہیں گے اور ایک بار پھر ہم اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی اپروچ کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایم این ایز کے ریزگنیشنز ہیں جو اب تک آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیے وہ بھی ایکسیپٹ جو ہیں وہ کیے جائیں. اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ملک میں 567 بلوچستان اور سندھ کے جو ممبران ہیں ان کے استعفوں کے بعد 567 سیٹیں جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی اور ان کے اوپر الیکشنز ہوں گے. اور اسی طریقے سے جو انٹرم گورنمنٹ بنانے کے لیے جو 90 دن کے اندر پنجاب میں الیکشن ہونے اور 90 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے پروسیس کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا اور اپوزیشن کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی اپنے نام جو ہیں وہ بھجوائیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے چل سکیں. اسی طریقے سے الیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اب بھی وقت ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے اکابرین غور کریں. ہم اب بھی چاہتے یہی ہیں کہ پورے ملک میں قومی الیکشن کی طرف بڑھا جائے. الیکشن اگر قومی الیکشن کچھ مہینے بعد بھی ہو پی ٹی آئی کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. ہمیں الیکشن 7 مہینے بعد 8 مہینے بعد بھی پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی لیکن ملک کی جو اس وقت معاشی حالت ہے وہ اس قدر دگرگوں ہے. ملک کی معاشی حالت اس وقت اتنی بری ہے کہ وہ 7-8 مہینے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اس سیاسی عدم استحکام کو لے کے نہیں چل سکتی. لہذا آپ جنرل الیکشنز کا اعلان کریں, قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کریں, لیکن اگر آپ قومی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے تو ہماری جہاں پہ حکومت ہے ہم ان اسمبلیوں کو تحلیل کر رہے ہیں. یہ عمران خان کے اس کانفیڈنس کا, اس اعتماد کا مظہر ہے یہ فیصلہ کہ ہم اپنی حکومتیں تحلیل کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ عوام ہمیں اس سے بھی زیادہ بھاری مینڈیٹ سے نوازے گی اور ہمیں یہ یقین ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کی قیادت پہ اعتبار کرتے ہیں. اگر نون لیگ اور ان کے لوگ الیکشنوں سے کتنی دیر بھاگ لیں گے, آپ 6 مہینے بھاگ لیں گے, فرق تو نہیں پڑنا. پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے اس سیاسی عدم استحکام کے فیصلوں سے اور انشاءاللہ اب یہ پارلیمانی بورڈ تشکیل دیے جا چکے ہیں اور اگلے 3 دنوں میں ہم اپنے جو ٹکٹ ایوارڈنگ ہے اس کا بھی سلسلہ شروع کریں. سر یہ بتا دیں ابھی تھوڑی دیر پہلے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پنجاب کی اسمبلی ہر صورت کوشش کریں گے کہ تحلیل نہ ہو.
आप खुद एक नौ मिनिस्टर भी रहे आखिर में सीनियर है क्या ऑप्शन बची है अपोजिशन के बाद पंजाब असेंबली में कबाइली असेंबली को बचाने की? उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो रात को मुसल्ला डालें और दुआ करें कि पीटीआई ना तोड़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, जो शौक है पूरा कर। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर इस्तीफे आते हैं तो ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप नून लीग के तर्जमान नहीं है, आप इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन है। आप वो काम करें जो आपका काम है। हम उन्हें जहमत नहीं देंगे इस्तीफे कबूल करने की। असम्बलियां तहलील होंगी और 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शन करवाना। सर जावेद लतीफ साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भी इम्कान है कि बल्कि हुकूमती हल्कों में जम कोई हो रही है कि गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। जावेद लतीफ साहब ने जिंदगी में जिस तरह से कोई चीज नहीं पढ़ी, उन्होंने आइन भी नहीं पढ़ा, उन्हें नहीं पता कि गवर्नर रूल किन हालात में लगाया जा सकता है। गवर्नर रूल लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा राइट है, चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो कब असेंबली दो। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू था कि इंतखाबी सलाहत के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अभी इंतखाबी सलाहत भी नहीं हुई और इसके अलावा जो सिचुएशन है बिल्कुल और तरफ चली गई है, तो क्या फिर आपको ये कबूल होगा? इंतखाबी सलाहत इंशाल्लाह हुकूमत में आके हम खुद ही करेंगे, अब ये तो नहीं कर रहे। ये बताइएगा कि आपके मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराने आए थे, लेकिन वो तो ना गिरा के अपने जो है वो छोड़ रहे हैं। हम हुकूमत गिराने नहीं आए, हम पाकिस्तान बचाने आए हैं, पाकिस्तान बचा के ही जा रहे हैं। अच्छा जोई साहब, ये बताइएगा कल स्टिक की चेंज हो रहा है, स्टिक नहीं आ रही थी तो स्टिक लिया जनरल बाजवा ने। 6 साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हैं? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छे कारनामे। क्या पाकिस्तान के सेनेटर्स जो हैं वो सारे बेइज्जत पैदा हुए हैं? क्या पाकिस्तान के जो इलेक्टेड एमएनए एमपीएस हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है? पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दिन दिहाड़े उसके ऊपर कातलाना हमला होता है, उसका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अवाम की कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम के दफ्तर के वीडियो ऑडियो टेप जो हैं वो निकाली जाती हैं, वो दी जाती हैं जैसे वो कोई घंटा घर का चौक है। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम की ऑफिस की कोई इज्जत नहीं है? एफआईआर में भी हमें तो कहा गया कि आप वजीर आजम और इंटीरियर मिनिस्टर पे तो पर्चा करा लें, जनरल साहब का नाम निकाल दें, तो इनकी तो फिर कोई इज्जत ना हुई। क्या पाकिस्तान में आर्टिकल 9 और 14 जो है वो सिर्फ इन पावरफुल लोगों के लिए रह गया है, बाकी सारे लोग पाकिस्तान के बेइज्जत हैं और उनकी कोई इज्जत नहीं है? ये वो सवाल है जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के इदारों के सामने रखना चाहती है। और हम ये चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए और रूल ऑफ लॉ तब होगा जब ताकतवर लोग भी कानून को जवाबदेह होंगे। आज वो कानून को जवाबदेह नहीं है और अगर आजम सवाती को इंसाफ नहीं मिला और उसने आके सख्त बात कर दी, आपने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया और अभी अभी उनका बेटा जो है उसका रोते हुए फोन आया है इमरान खान साहब को कि आजम सवाती को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। अभी उनका बेटा कह रहा है कि उसे अदालत में पेश ना करें, हमारी इत्तला यह है कि उसको कल गोली मरवा दी जाएगी। ये मुल्क है, ये किस किस्म का निजाम है जो यहां पे चल रहा है? ऐसा तो पाकिस्तान में 75 साल में ना कभी किसी ने हुआ ना सुना। इमरान खान सवाल उठाएगा, आप उसको गोलियां मरवा दें। आजम सवाती सवाल उठाए, आप उसको गोली मरवा दें। कोई और सवाल उठाए, आप उसको गोली मार दें। अरशद शरीफ सवाल उठाए, आप उसको शहीद कर दें। ये तो पाकिस्तान ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। और देखिए, हमने 25 मई से लेके अब तक बड़े जुल्म और ज्यादतियां सही है, तहरीके इंसाफ ने इनका मुकाबला किया है और हमारा फैसला यही है कि हमने इन ज्यादतियों का ये जो हुआ है, जो सब कुछ, इनका भरपूर मुकाबला करना है। और आप अपने जुल्म में इजाफा करते जाएं, हम अपनी रेजिस्टेंस में इजाफा करते जाएंगे। और अब देख लेते हैं, वो क्या तमाम उम्र लड़ तो कोई भी नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे। ये फैसला हमारा है और हम इंशाअल्लाह ताला इस जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं। नई इदारों की डिस्पेंसेशन आई है, हम समझते हैं कि वो इसके ऊपर गौर करें। पिछले 7 महीने से की जो पॉलिसीज है उनका बोझ
آپ کی کمر کو دورہ کر رہا ہے. اداروں کی کمر دوری ہو گئی ہے پچھلے 7 مہینوں کی جو کاروائیاں ہیں ان سے. یہ نواز شریف اور زرداری کے سیاسی لاشیں اٹھا کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے پھر رہی ہے کہ آپ یہ وزن اٹھا نہیں سک رہے. پاکستان کے عوام آپ کے اوپر یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس پالیسی کو بدلا جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے. ہم نے بہرحال فیصلہ کیا ہے اعظم سواتی صاحب کے معاملات کے اوپر بھرپور احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا. انشاءاللہ جمعرات کو لاہور رجسٹری کے باہر ایک بہت بڑا خواتین کا اور بچوں کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا اور سپریم کورٹ کی کانشیس کو ہم آواز دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان معاملات کے اوپر دیکھے اور جائزہ لے. اور جمعے کو انشاءاللہ جو پاکستان کے وکلا ہیں وہ ٹی چوک میں ایک بہت بڑا کنونشن کنکورٹ کے سامنے اور اس میں ہم ان معاملات کو لے کے آئیں گے. اور اسی طرح سے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے اعظم سواتی کے خاندان کے پیچھے کھڑی ہوگی, ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد آج تحریک انصاف کی قیادت نے ان لاکھوں لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو راولپنڈی میں تحریک انصاف کے جلسے میں آئے. ہم انتہائی شکر گزار ہیں پورے پاکستان سے جس طرح سے لوگوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا اور اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ جلسے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ میلوں میں جو ہماری سڑکیں تھیں وہ بند تھیں, وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے. ان کا ہم بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے جس محبت کا اظہار انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا, جس محبت کا اظہار انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا. اسی جلسے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں اور دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے. آج عمران خان کی محمود خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے. کل چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوگی. آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشکیل دی جا رہی ہے اور ٹکٹ کے لیے جو پروسیس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کل ملیں گے عمران خان صاحب سے. جمعے کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. اس کے بعد جو سندھ اور بلوچستان سے ہمارے تمام اراکین جو ہیں وہ اپنے استعفے جمع کرا رہیں گے اور ایک بار پھر ہم اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی اپروچ کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایم این ایز کے ریزگنیشنز ہیں جو اب تک آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیے وہ بھی ایکسیپٹ جو ہیں وہ کیے جائیں. اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ملک میں 567 بلوچستان اور سندھ کے جو ممبران ہیں ان کے استعفوں کے بعد 567 سیٹیں جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی اور ان کے اوپر الیکشنز ہوں گے. اور اسی طریقے سے جو انٹرم گورنمنٹ بنانے کے لیے جو 90 دن کے اندر پنجاب میں الیکشن ہونے اور 90 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے پروسیس کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا اور اپوزیشن کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی اپنے نام جو ہیں وہ بھجوائیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے چل سکیں. اسی طریقے سے الیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اب بھی وقت ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے اکابرین غور کریں. ہم اب بھی چاہتے یہی ہیں کہ پورے ملک میں قومی الیکشن کی طرف بڑھا جائے. الیکشن اگر قومی الیکشن کچھ مہینے بعد بھی ہو پی ٹی آئی کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. ہمیں الیکشن 7 مہینے بعد 8 مہینے بعد بھی پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی لیکن ملک کی جو اس وقت معاشی حالت ہے وہ اس قدر دگرگوں ہے. ملک کی معاشی حالت اس وقت اتنی بری ہے کہ وہ 7-8 مہینے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اس سیاسی عدم استحکام کو لے کے نہیں چل سکتی. لہذا آپ جنرل الیکشنز کا اعلان کریں, قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کریں, لیکن اگر آپ قومی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے تو ہماری جہاں جہاں پہ حکومت ہے ہم ان اسمبلیوں کو تحلیل کر رہے ہیں. یہ عمران خان کے اس کانفیڈنس کا, اس اعتماد کا مظہر ہے یہ فیصلہ
کہ ہم اپنی حکومتیں تحلیل کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ عوام ہمیں اس سے بھی زیادہ بھاری مینڈیٹ سے نوازے گی، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کی قیادت پہ اعتبار کرتے ہیں۔ اگر نون لیگ اور ان کے لوگ الیکشنوں سے کتنی دیر بھاگ لیں گے، آپ 6 مہینے بھاگ لیں گے، فرق تو نہیں پڑنا۔ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے اس سیاسی عدم استحکام کے فیصلوں سے، اور انشاءاللہ اب یہ پارلیمانی بورڈ تشکیل دیے جا چکے ہیں، اور اگلے 3 دنوں میں ہم اپنے جو ٹکٹ ووٹنگ ہے اس کا بھی سلسلہ شروع کریں۔ سر یہ بتا دیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا چناؤ ہوا، پنجاب کی اسمبلی ہر صورت کوشش کرے گی کہ تحلیل نہ ہو۔ اب خود ایک چناؤ منسٹر بھی رہے آخر میں PTC کے ہیں، کیا آپشن بچی ہے اپوزیشن کے بعد پنجاب اسمبلی میں صوبائی اسمبلی کو بچانے کی؟ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ رات کو مسلح ڈالیں اور دعا کریں کہ PTI نہ توڑے، کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ نو کانفیڈنس بھی لے کے آئیں گے تو 3 دنوں میں 186 بندے آپ نے پورے کرنے ہیں، وہ آپ کے پاس ہے نہیں۔ آپ 3 دن ڈیلے کر سکتے ہیں، جو شوق ہے پورا کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر استعفے آتے ہیں تو ضمنی انتخابات کروائے جائیں گے، جنرل الیکشن کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نون لیگ کے ترجمان نہیں ہیں، آپ اس ملک کے الیکشن کمیشن ہیں، آپ وہ کام کریں جو آپ کا کام ہے۔ ہم انہیں زحمت نہیں دیں گے استعفے قبول کرنے کی، اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور 90 دنوں میں انہوں نے الیکشن کروانا۔ سر جاوید لطیف صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی امکان ہے کہ بلکہ یہ حکومتی حلقوں میں جم کوئی ہو رہی ہے کہ گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جاوید لطیف صاحب نے زندگی میں جس طرح سے کوئی چیز نہیں پڑھی، انہوں نے آئین بھی نہیں پڑھا، انہیں نہیں پتا کہ گورنر رول کن حالات میں لگایا جا سکتا ہے۔ گورنر رول لگانا انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، چیف منسٹر کا رائٹ ہے کہ وہ کب اسمبلی دو۔ انتخابی اصلاحات ایک بہت بڑا پاکستان تحریک انصاف کا ایشو تھا کہ انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ ابھی انتخابی اصلاحات بھی نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ جو سچویشن بالکل اور طرف چلی گئی ہے، تو کیا پھر آپ کو یہ قبول ہوگا؟ انتخابی اصلاحات انشاءاللہ حکومت میں آ کے ہم خود ہی کریں گے، اب یہ تو نہیں کر رہے۔ جی موسم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت گرانے آئے تھے لیکن وہ تو نہ گرا سکے، اپنے حکومت جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہم حکومت گرانے نہیں آئے، ہم پاکستان بچانے آئے ہیں، پاکستان بچا کے ہی جا رہے ہیں۔ اچھا جوئی صاحب یہ بتائیے گا، کل اسٹک کی چینج ہو رہا ہے، اسٹک نے آرمی چیف کو اسٹک دے دیا جنرل باجوہ نے۔ 6 سالہ دور میں کوئی جنرل باجوہ کے اچھے کارنامے آپ کو یاد ہو جو انہوں نے کیے ہیں؟ کل کر رہے ہیں جو اسٹک دے رہے ہیں۔ ہاں جی، اچھے کارنامے۔ کیا پاکستان کے سینیٹرز جو ہیں وہ سارے بے عزت پیدا ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان کے جو الیکٹڈ MNA MPs ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ فارمر پرائم منسٹر دن دہاڑے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کا پرچہ درج نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے عوام کی کوئی عزت نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر کے ویڈیو آڈیو ٹیپس جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں، وہ دی جاتی ہیں جیسے وہ کوئی گھنٹہ گھر کا چوک ہے۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم کے آفس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ FIR میں بھی ہمیں تو کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر پہ تو پرچہ کرا لیں، جنرل صاحب کا نام نکال دیں، تو ان کی تو پھر کوئی عزت نہ ہوئی۔ کیا پاکستان میں آرٹیکل 9 اور 14 جو ہے وہ صرف ان پاورفل لوگوں کے لیے رہ گیا ہے، باقی سارے لوگ پاکستان کے بے عزت ہیں اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو تحریک انصاف پاکستان کے عوام کے سامنے، پاکستان کے اداروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف چاہیے، اور رول آف لا تب ہوگا جب طاقتور لوگ بھی قانون کو جواب دہ ہوں گے۔ آج وہ قانون کو جواب دہ نہیں ہے، اور اگر اعظم سواتی کو انصاف نہیں ملا اور اس نے آ کے سخت بات کر دی، آپ نے پھر اس کو گرفتار کر لیا، اور ابھی ان کا بیٹا جو ہے اس کا روتے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اعظم سواتی کو کل پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا جائے گا۔ ابھی ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اسے عدالت میں پیش نہ کرے، ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس کو کل گولی مروا دی جائے گی۔ یہ ملک ہے، یہ کس قسم کا نظام ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے؟ ایسا تو پاکستان میں 75 سال میں نہ کبھی کسی نے ہوا نہ سنا۔ عمران خان سوال اٹھائے گا، آپ اس کو گولیاں مروا دیں، اعظم سواتی سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مروا دیں، کوئی اور سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مار دیں، ارشد شریف سوال اٹھائے آپ اس کو شہید کر دیں۔ یہ تو پاکستان ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور دیکھیے، ہم نے 25 مئی سے لے کے اب تک
बड़े जुल्म और ज्यादतियां सही है। तहरीक इंसाफ ने इनका मुकाबला किया है और हमारा फैसला यही है कि हमने इन ज्यादतियों का ये जो हुआ है, जो सब कुछ, इनका भरपूर मुकाबला करना है। और आप अपने जुल्म में इजाफा करते जाएं, हम अपनी रेजिस्टेंस में इजाफा करते जाएंगे और देख लेते हैं वो क्या तमाम